ابو الوفا مدنی حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاری۔ معزز سامعین، ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی و کبریائی اس ذات واحد کے لیے سزاوار اور مناسب ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم جو بھی عمل کریں یا کرتے ہیں اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول فرما لے۔ لہذا آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اعمال کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان شرطوں میں سے ایک اہم شرط پر بات ہوگی، تاکہ ہم جو بھی محنت اور مشقت کرتے ہیں نمازوں کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، روزہ اور حج کے ذریعے یا کسی بھی نیک کام کے ذریعے، وہ ہمارا نیک عمل قبول ہو جائے، وہ ہمارا نیک عمل اللہ رب العالمین کی خوشنودی پانے والا بن جائے، وہ ہمارا نیک عمل ہمیں اللہ رب العالمین کا قریبی بنا دے۔ کیا شرط ہے وہ اور کن شرائط کی بنا پر عمل قبول ہوتا ہے، اس کی مختصر سی وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں درس کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطوں کا پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک بھی شرط کا فقدان اس عمل کی قبولیت سے مانع ہوگا۔ جب تک دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی تب تک عمل مقبول نہیں ہوگا، اور ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی ذات کے لیے کیا گیا ہو، وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اس عمل کے اندر ذرہ برابر بھی ریا، نمود اور دکھاوا و شہرت کا شائبہ نہ ہو۔ اور دوسری شرط ہے کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں شرطوں کو قرآن مجید کی مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے۔ البتہ سورہ کہف آیت نمبر 110 اور سورہ ملک آیت نمبر 2 کی آیات میں دونوں شرطوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس شخص کو یہ آرزو ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ فرمائے۔ اور سورہ ملک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا
تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے بہتر عمل والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ رب العالمین غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ تو سورہ کہف کی اس آیت میں اور سورہ ملک کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی، دونوں میں غور کرنے کی چیز ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور سورہ ملک میں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ عمل بہتر کریں گے تو ہماری ملاقات رب تعالی سے ہوگی، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں، آخرت میں ذلت اور رسوائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سورہ کہف کی جو آیت آئی ہے، اس آیت کی تفسیر میں یعنی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کی تفسیر میں معروف عابد و زاہد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین قول بیان فرمایا ہے، اور تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اچھا عمل کسے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا عمل سے مراد سب سے خالص اور درست ترین عمل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے ابو علی، یہ ان کی کنیت ہے فضیل بن عیاض کی، لوگوں نے پوچھا اے ابو علی، سب سے خالص عمل اور درست عمل کیا ہے؟ تو فرمایا عمل جب خالص اللہ کے لیے ہو لیکن درست نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر درست ہو خالص نہ ہو تو بھی قبول نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بیک وقت اس کے اندر خالص اور درست یہ دونوں چیزیں پائی جائیں۔ جب دونوں چیزیں پائی جائیں گی تب جا کر کے عمل قبول ہوتا ہے۔ اور خالص کا مطلب انہوں نے بتایا کہ وہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اور درست کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل سنت نبوی کے مطابق ہو۔ تو ان دونوں آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہمارا اسی وقت مقبول ہوگا جب اس کے اندر اخلاص پایا جائے، وہ شرک کی آلودگیوں اور گندگیوں سے پاک ہو، ریا اور نمود سے پاک ہو، اور کیا گیا عمل سنت نبوی کے موافق اور مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے اور سکھائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو انجام دیا گیا ہو، تب تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے عملوں کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں، نمبر ایک اخلاص اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت، تو ضروری ہے کہ ہم ان دونوں پر زور دیں، ہم ان دونوں کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور ہم اس لیے سمجھیں تاکہ ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہو جائے، ہماری محنتیں رائے گاہ نہ جائیں، ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں سے دھتکاری نہ جائیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ اسی لیے ہم نے یہ عنوان چنا ہے، اور اس لیے بھی اس عنوان کو چنا ہے کیونکہ آج کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، آج کا یہ سلگتا ہوا موضوع ہے کہ لوگوں کے اندر سے دھیرے دھیرے اخلاص نکلتا جا رہا ہے۔ حسن اخلاص ہی نہیں ورنہ، کسی شاعر نے کیا بہترین کہا، حسن اخلاص ہی نہیں ورنہ آدمی آدمی تو آج بھی ہے، یعنی اخلاص اگر انسان کے اندر آ جائے تو آج بھی آدمی آدمی ہی ہے، اور اگر اخلاص کو نکال دیا جائے تو پھر آدمیت اس کے اندر سے نکل جا رہی ہے، اور اس کے اندر سے ایک طرح سے روح نکل جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے اخلاص کی وضاحت فرما دیں تاکہ آگے موضوع کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ اخلاص کسے کہا جاتا ہے؟ لغت میں، شرع میں، ان سب چیزوں سے میں صرف نظر ایک مفہوم آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اخلاص کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کی اس کے اندر آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر صرف اللہ رب العالمین کی رضا، صرف اللہ رب العالمین کی چاہت، صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا مقصد ہو۔ اگر اس کو اطاعت کے باب میں لے جائیں گے تو اس کا معنی ہوگا
ریاکاری ترک کرنے کا نام اخلاص ہے۔ ریاکاری چھوڑ دینا، شہرت طلبی چھوڑ دینا، دکھاوا ترک کر دینے کا نام اخلاص ہے۔ نام اور نمود کے لیے مرنا چھوڑ دینا، یہ اخلاص ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شہرت چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی جاہ اور حشمت کا پرچار کرنا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا اور اسے اخلاص والا عمل نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے عمل ترک کر دینا، لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا، یہ ریاکاری ہے، اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا یہ شرک ہے۔ بہت غور کیجئے اس جملے پر، لوگوں کے لیے کوئی عمل، لوگوں کی وجہ سے کوئی عمل آپ ترک کر رہے ہیں کہ فلاں کو پسند نہیں ہے، فلاں صاحب نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس نیکی کو نہیں کر سکتے، فلاں صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اسی کو انہوں نے ریاکاری کہا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے عمل ترک کر دینا یہ ریاکاری ہے، اور لوگوں کی خاطر ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے عمل کرنا یہ شرک ہے، کیونکہ یہ مقام صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ ہم یہ مقام کسی غیر کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شرک بھی کر رہے ہیں اور ریا بھی کر رہے ہیں، اور دونوں کی دونوں چیزیں ہمارے خسران اور تباہی کے لیے کافی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں سے اگر ہم ہٹ جائیں تو اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ یعنی اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں چیزوں سے محفوظ فرمائے اور عافیت سے رکھے، تمہارے اندر نہ ریا ہو اور نہ تمہارے اندر شرک ہو، تو سمجھ لیجئے کہ تم مخلص ہو، یعنی جو عمل کرو وہ محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرو۔ تو یہ اخلاص کا مفہوم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی چاہت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کا تقرب اور قرب حاصل کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے ہم اس عمل کو انجام دیں تو ہم اس کام میں مخلص ہیں۔ اور اگر اس کے اندر کسی غیر کو خوش کرنے کا شائبہ آئے گا، کسی غیر کو دکھانے کے لیے کام کیا جائے گا، اطاعت کا کام کہ فلاں سے ہم نمبر لے لیں، فلاں صاحب ہماری تعریف کر دے، تو اسی کو ریا کہا جاتا ہے۔ اور ریاکار ایک طرح سے منافقت میں آ جاتا ہے، ریاکار کا عمل منافقت کا عمل ہوتا ہے، لہذا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اخلاص کی اہمیت پر ہم زور دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا جب مطالعہ ہم کرتے ہیں تو اخلاص کی بڑی واضح اہمیت قرآن اور حدیث کے اندر ملتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اخلاص عبادات کی روح ہے، طاعات کی روح ہے، اس کے بغیر ساری عبادتیں بے جان ہیں۔ جس عبادت کے اندر اخلاص نہ ہو، جس عبادت کے اندر للہیت نہ ہو، خلوص نہ ہو، وہ عبادت بیکار ہے۔ اگر اس کے اندر اخلاص آ جاتی ہے تو چھوٹا سا بھی عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم انجام دے رہے ہیں تو پہاڑ برابر ایسا عمل جو ریاکاری پر مبنی ہو، دکھاوے اور شہرت پر مبنی ہو، ایسا عمل اس چھوٹے سے عمل کے سامنے یوں سمجھ لیجئے کہ ریت کی مانند ہے، چھوٹے ذروں کی مانند ہے، اس کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہے۔ ہم آج اپنے معاشرے پر اگر نگاہ ڈالتے ہیں، سرسری طور پر اگر ہم نگاہ ڈالیں اپنے معاشرے پر، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے اخلاص کلی طور پر ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اخلاص اور للہیت کلی طور پر لوگوں کے اندر سے نکل رہی ہے۔ لوگ صرف ایڈورٹائزمنٹ، شہرت اور جاہ طلبی اور اسی طرح سے اپنی شہرت اور اپنا اسٹیٹس بنائے رکھنے کی خاطر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک نمازی کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی نماز میں ریا ہے۔ ایک صدقہ خیرات کرنے والے آدمی کو دیکھا جاتا ہے، وہ اپنے صدقہ خیرات میں ریا کرتا ہے۔ ایک روزے دار کو دیکھا جاتا ہے تو روزے دار بھی ریاکاری میں مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس شخص نے روزہ رکھا اس نے دکھاوے کا، جس نے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے
दिखावे का की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिस शख्स ने दिखावे का सदका व खैरात किया उसने शिर्क किया। क्या मतलब है इसका? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाजियों के अंदर भी रिया पाया जाता है, रोजेदारों के अंदर भी रिया पाया जाता है, सदका खैरात करने वाले लोगों के अंदर भी रिया है। मजमुआ अगर निकाले तो ये सब इबादत के काम है, इबादत के अंदर रिया पाई जा रही है। और रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान, तीनों के आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फकद अशरक फकद अशरक फकद अशरक। रोजेदार, नमाजी, सदका खैरात करने वाला, दोनों ने शिर्क किया, तीनों ने शिर्क किया है, तीनों ने शिर्क किया है, क्योंकि रिया शिर्क में से। इखलास जहां नहीं रहेगा वहां रिया आएगी, और रिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क में से बयान फरमाया है। चुनांचे जब इस तरह से हम गौर करते हैं तो हर एक के अंदर रिया पाते हैं, हत्ता कि एक मुअल्लिम, एक मुकर्रिर, उसके अंदर भी रिया है, एक मुदर्रिस उसके अंदर भी रिया है, एक तालिबे इल्म उसके अंदर भी रिया है, समाज का अदना से अदना आदमी उसके अंदर भी रिया पाया जाता है। चपरासी है तो उसके अंदर भी रिया है। अगर वो अपनी ड्यूटी में, अपने फरीदे में मुखलिस नहीं है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है इखलास खत्म होगा, तो वहां रिया जन्म लेगी, वहां दिखावा जन्म लेगा, वहां शोहरत और जाह तलबी जन्म लेगी। तो ऐसे में जब हम गौर करते हैं तो हर डिपार्ट के लोगों के अंदर हम रियाकार और दिखावा और शोहरत हासिल करने वाले लोगों को पाते हैं। चुनांचे मेरे भाइयों, इस दर्स का मकसद यही है कि हम अपने आप को रिया और नमूद से महफूज फरमाएं, हम अपने आप को रिया और नमूद से बचाएं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल लाहिल बालिगा, जो उनकी मशहूर किताब हुज्जतुल लाहिल बालिगा, बड़ी मशहूर किताब है, जो हर मकतबे फिक्र के लोग अपने निसाबे दर्स में शामिल रखते हैं। वो लिखते हैं उस किताब के अंदर कि जिस तरह से जिस्म के अंदर जान और रूह की अहमियत होती है, उसी तरह से आमाल और इबादात में इखलास नीयत की अहमियत होती है। अगर जिस्म से रूह को अलग कर दिया जाए तो आदमी खा कितना ही मोटा हो, कितना ही ताजा और खूबसूरत हो, कितना ही मालदार हो, रूह अगर उसकी निकल गई तो फिर वो मुर्दा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो बेजान जिस्म है, अब उसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। ऐसे ही अगर अमल से इखलास को निकाल दिया जाए, अपने फरीजे से इखलास को निकाल दिया जाए, तो फिर वो फरीजा और वो अमल भी बेवकात और बेमाना हो जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से रूह निकले हुए जिस्म, रूह निकला हुआ जिस्म हो जाता है, जिसे हम मुर्दा कहते हैं। अगर इबादतों से इखलास निकल जाए तो ये इबादतें जिंदा नहीं है, अल्लाह के यहाँ शरफ कबूलियत को नहीं पहुंचेंगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मरदूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इनकी कोई वक़ात और हैसियत नहीं है। लिहाजा मुसलमान पर वाजिब है कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए मुखलिस हो, रिया और नमूद और लोगों की मदहो सताइश की ख्वाहिश ना करे, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नेक अमाल को अंजाम दे। मेरे भाइयों, इखलास तमाम मुसलमानों पर फर्ज है और तमाम मुसलमानों पर वाजिब होने वाला सबसे अजीम वस्फ है, ताकि हर मुसलमान अपनी दावत और अमल में इखलास लिल्लाहियत के साथ लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाए और जन्नत के तलबगारों को और जो लोग इस्लाह चाहते हैं ऐसे लोगों को इखलास और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाए, जन्नत के तलबगारों को सही रहनुमाई करे। इसलिए हर मुसलमान पर इखलास फर्ज और वाजिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही बेहतरीन हदीस बयान फरमाए, जिसे मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सही बुखारी के अंदर सबसे पहली हदीस के तौर पर इसे जगह दिया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं इन्नमल अअमालु बिन्नियात। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना इन्नमल अअमालु बिन्नियात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अमाल का दारो मदार नियतों पर मुनहसिब है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, जिस शख्स ने जो नीयत की है वो वही पाएगा, यानी जैसी नीयत वैसी बरकत। हमारे यहाँ मशहूर है ये पहली हदीस है सही बुखारी की, जो इस बात पर दलालत कर रही है कि कोई भी अमल अगर उसके अंदर इखलास नहीं होगा तो फिर वो अमल बर्बाद हो जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का आगाज बदउल वही से किया है।
किताबुल वही बाबु बदइल वही, तो किताबुल वही के अंदर इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस क्यों लेकर के आए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह? ये गौर करने का नुक्ता है मेरे भाइयों। उलमा ने लिखा है, शारहीन हदीस ने लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सबसे पहली हदीस अपनी किताब का आगाज करने वाली हदीस इसलिए बनाया है ताकि उनकी तालीफ का मकसद ये बने कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा है, ना कि लोगों के अंदर शोहरत पाना है। उनकी किताब की तालीफ का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, इस वजह से उन्होंने अपनी नीयत को खालिस करने के लिए अपनी किताब में सबसे पहले इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली हदीस बयान फरमाई है। और ये भी कि शरीयत का पैगाम वही के जरिए आता है और सारे शरीयत का पैगाम शरई अहकाम की बुनियाद ये सिर्फ और सिर्फ खुलूस और लिल्लाहियत पर मबनी है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इबादत हम करेंगे कैसे करेंगे? अल्लाह के दीन को खालिस करके। तो शरई अहकामात ये खुलूस नीयत पर मबनी हैं और इनकी अंजामदही के अंदर इखलास का बड़ा जोर है और बड़ी अहमियत है। हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत में से अगर इखलास निकाल दिया जाए तो फिर याद रखिए कि वो इबादत महज रस्म रह जाएगी, वो इबादत महज उठक बैठक रह जाएगी, उसके सवाब के हम जर्रा बराबर भी हकदार नहीं होंगे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर सबसे पहले इस हदीस को जो जगह दी है इसीलिए ताकि वो मुखलिस रहे और किताब की तालीफ में अल्लाह की सिर्फ रजा मकसूद हो। इखलास की अहमियत पर अगर हम गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे क्या चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे क्या मुतालबा कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे मेहरों को नहीं देखता, तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता, ना तुम्हारे जिस्मों की तरफ अल्लाह ताला देखता है। क्या देखता है अल्लाह ताला? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमलों को देखता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह हमारे दिल और हमारे अमल पर है कि हमारे दिल में इखलास है या नहीं, हमारा अमल सुन्नत के मुताबिक अंजाम पा रहा है या नहीं। अल्लाह ताला जब इन दोनों चीजों की तरफ देख रहा है तो हम अच्छा अमल करें, सुन्नत के मुताबिक अमल अंजाम दें और इखलास उस अमल के अंदर झलकना चाहिए, तभी जाकर के वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होगा। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन पर रद्द करते हुए, मुशरिकीन जो फख्र महसूस करते थे उन पर नकीर करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया सूरह हज के अंदर, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारे गोश्त नहीं पहुंचते, वला दिमाउहा, ना उस कुर्बानी के जानवर के खून पहुंचते। अगर कोई चीज अल्लाह ताला को पहुंचती है तो तुम्हारी परहेजगारी है, तुम्हारा तकवा है, तुम्हारी लिल्लाहियत है, तुम्हारा खुलूस है। मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? मुशरिकीन मक्का जब कुर्बानी का जानवर ज़बह कर लेते तो वो उस जानवर के खून को ऐसा उछालते थे, उसके गोश्त को उछालते थे और आपस में फख्र करते थे कि हमारे जानवर का खून ज्यादा निकला या गाढ़ा निकला, या इसी तरह से हमारे जानवर का गोश्त ज्यादा हुआ है, अच्छे गोश्त वाला वजनदार जानवर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस अमल की तरदीद फरमाई कि ये उछलना कूदना, दिखावा और शोहरत, फख्र, रिया, ये अल्लाह ताला को मकसूद नहीं है। अल्लाह को अगर मकसूद है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तो अल्लाह ताला को तुम्हारा तकवा मतलूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी लिल्लाहियत और तुम्हारे परहेजगारी को देखना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गोश्त और पोस्ट से अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई मतलब नहीं है, खून से अल्लाह ताला को कोई मतलब नहीं है, किस नीयत से तुमने कुर्बानी की है। और इसी तरह से मौजूदा दौर के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें उन लोगों पर भी खुला हुआ रद्द है जो दिखलावे की नीयत से कई कई कुर्बानियां करते हैं और उस पर फख्र करते हैं कि तो हमने इस साल 8 कुर्बानियां की है, 10 कुर्बानियां की है। अगर उसके अंदर रिया आ जाए, दिखावा आ जाए,
शोहरत तलबी आ जाए, इश्तिहार में आना आ जाए, पेपरों के अंदर, व्हाट्सएप और दूसरे जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उसके अंदर वो शोहरत कमाना चाहते हैं कि फला शेख ने फला जगह पर इतने जानवरों की कुर्बानी की, ये मकसद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इन कुर्बानियों से बेनियाज है। अल्लाह को इन कुर्बानियों की कोई जरूरत और हाजत नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुले तौर पर बयान फरमा दिया है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को जो मतलूब है वो तुमसे तुम्हारी परहेजगारी देखना चाहता है, तुम्हारे इखलास को देखना चाहता है, किस नीयत से तुमने कुर्बानी की है उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब का सब लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उन्होंने दिखावा नहीं किया, शोहरत नहीं की। तो नमाज, इबादत, कुर्बानी, जीना, मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम होनी चाहिए, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए होना चाहिए। हम जी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम मरेंगे तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर हम मुनहसर रहेंगे, अल्लाह की रहमत और उसके फضل के हम मुहताज होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही हमारा मरना और हमारा जीना दोनों चीजें होनी चाहिए। और देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुखलिस बंदों पर शैतान का कोई जोर और बस नहीं चलता। शैतान ने खुले तौर पर ऐलान किया है, अल्लाह से वादा भी लिया है कि ऐ रब, मैं तेरे बंदों को जरूर बाजरूर गुमराह करूंगा। मुझे उसने मोहलत मांगी है, बाकायदा तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहलत मांगी है, और अल्लाह ने मोहलत दी भी है, मोहलत दी भी है। लेकिन शैतान खुद अपनी जबानी कहता है, वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, कि मैं तमाम लोगों को गुमराह करूंगा, तमाम लोगों को रास्ते से भटकाऊंगा। जो मकसद है यानी तौहीद, जो मकसद है यानी महज अल्लाह की रजा के लिए इबादत, इस मकसद से उन्हें मैं भटका दूंगा। उन्हें कहां ले जाएगा शैतान? उन्हें रिया और नमूद में ले जाएगा, इबादतों को मुज़य्यन करके उनके सामने पेश करेगा, और इसी तरह से लोगों के अंदर दिखलाने के लिए अमाल करवाएगा उनसे। हर एक चीज उनके लिए शोहरत तलबी का जरिया बना देगा। जो इबादतें हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजा के लिए काम किए जाने हैं, उन कामों को वो महज शोहरत तलबी और जाह तलबी का जरिया बना देगा। मगर उसने खुद कहा कि ऐ रब, तेरे जो मुखलिस बंदे होंगे, इखलास के साथ तेरा अमल करने वाले होंगे, मुवहिद होंगे, जिनके अंदर रिया और नमूद नहीं होगी, उन पर मेरा कोई जोर और बस नहीं चलेगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, यानी तेरे मुखलिस बंदों के सिवा मैं सबको गुमराह कर सकता हूं, लेकिन मुखलिस बंदों पर मेरा कोई जोर नहीं चलेगा। गोया शैतान को भी पता है, जिसके अंदर इखलास आ जाए, जिसके अंदर लिल्लाहियत आ जाए, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने और राजी करने का शौक और जज्बा पैदा हो जाए, मेरा पावर, मेरा सोर्स और मेरा जोर और मेरी कोई चाल, मेरा कोई हरबा उन पर कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, अगर शैतान के हरबे से बचना है, अगर शैतान के फितने से बचना चाहते हो, शैतान के बस और फेवर से बचना चाहते हो, तो अपने अंदर इखलास पैदा करो। आज इखलास की बड़ी जरूरत है। हर काम के अंदर इखलास धीरे धीरे नापैद होता जा रहा है। हर एक इंसान के अंदर से, खा वो दाई हो, खा वो मुदर्रिस हो, खा वो कोई और कार्य खैर करने वाला हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोगों के अंदर रियाकारी आ रही है। और रिया के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बहुत डराया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बहुत खबरदार किया है, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रिया के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिर्कुल असगर, मैं तुम पर जिस चीज से सबसे ज्यादा खौफ खाता हूं, सबसे ज्यादा जिसे मुझे खतरा महसूस हो रहा है, वो है शिर्क असगर। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क असगर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रिया। रिया क्या? रिया है ये है कि कोई भी अमल करो, उसे अल्लाह के अलावा किसी और को खुश करना मकसद हो उस अमल से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से उसका बदला और समरा हम चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ऐसे लोगों को क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के पास भेजेगा जिसको दिखाने के लिए हमने वो अमल किया है। कहेगा जाओ वहीं से बदला ले लो,
جن کو تم نے دنیا کے اندر دکھانے کے لیے عمل انجام دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے اعمال میں مخلص ہوں، اپنے وظیفے میں، اپنے پیشے میں ہم مخلص ہوں۔ ہمارا مقصد دکھاوا نہ ہو، ریا اور نمود نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو۔ ہمارا مقصد دنیا کے اندر بدلہ چاہنا نہ ہو۔ ہمارا مقصد اس عمل کے ذریعے آخرت میں اللہ رب العالمین سے بدلہ مقصود ہو۔ ہم آخرت کے عمل کو دنیا طلبی کا مقصد نہ بنائیں۔ اخلاص یہ آخرت کا عمل ہے، آخرت کا نور ہے یہ۔ اگر دنیا کے اندر ہم کسی بھی عمل سے ہم بدلہ چاہتے ہیں تو یاد رکھیے آخرت میں اس عمل سے ہم محروم ہوں گے، اس عمل کے اجر و ثواب سے ہم محروم ہوں گے۔